صوبہ بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال، متعدد افراد ہلاک، نوپور شرما کے قتل پر انعام کا اعلان کرنے والے گرفتار، اور جانیے گا 100 سال پرانی مٹھائی کی ایک دکان کے بارے میں۔ یہ BBC اردو سروس ہے۔ عبید ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 4 جون سے شروع ہونے والی طوفانی بارشوں اور اس کے نتیجے میں سیلابی ریلوں سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی ہے۔ بلوچستان کی صورتحال سے متعلق کوئٹہ سے تفصیل بتا رہے ہیں نامہ نگار محمد قاسم۔ بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے PDMA کے ڈائریکٹر فیصل نسیم پانزی نے بتایا کہ 3 روز کے دوران 27 افراد کوئٹہ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ہلاک ہوئے۔ کوئٹہ میں PDMA کے کنٹرول روم کے مطابق مزید 2 افراد کی ہلاکت کے بعد کوئٹہ شہر میں 3 روز کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 9 ہو گئی۔ قلعہ سیف اللہ میں سیلابی ریلوں میں 9 افراد لاپتہ ہوئے، جن میں سے 4 بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ PDMA کے مطابق 13 جون سے لے کر اب تک بارشوں اور سیلابی ریلوں میں مجموعی طور پر بلوچستان میں 39 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ دعا زہرا کے اغوا کے مقدمے میں کراچی کی مقامی عدالت نے ان کے مبینہ شوہر اور ملزم ظہیر احمد کے فون کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ مزید تفصیل ثنا ڈار سے۔ دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی نے میڈیکل بورڈ کی جانب سے اپنی بیٹی کی عمر کے تعین کے بعد ان کی بازیابی کے لیے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کر رکھا ہے۔ دعا زہرا کے والد مہدی علی کاظمی نے درخواست میں دعا زہرا کے مبینہ شوہر ظہیر احمد کے علاوہ محکمہ داخلہ سندھ، IG سندھ، SHO تھانہ الفلاح اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اپنایا کہ دعا زہرا کو ظہیر احمد نے اغوا کیا اور ان کو پنجاب لے جا کر چائلڈ میرج کی۔ بدھ کے دن کیس کی سماعت کا آغاز ہوا تو جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی آفتاب احمد نے 15 سے 19 اپریل تک کے ملزم ظہیر احمد کے فون کی CDR طلب کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے اینکر عمران ریاض خان کی وفاقی دارالحکومت سے گرفتاری کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹاتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی گرفتاری پنجاب سے ہوئی ہے، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے۔ مزید تفصیل شہزاد ملک سے۔ درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ ہر عدالت کا اپنا دائرہ اختیار ہے اور لاہور ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ سکتی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ رات کو رپورٹ آئی تھی کہ عمران ریاض کو پنجاب سے گرفتار کیا گیا ہے، جس پر ملزم کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ اسلام آباد ٹول پلازا پر ہیں، لہٰذا ان کی گرفتاری اسلام آباد کی حدود میں ہوئی ہے، جس پر بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کہے کہ اسلام آباد سے گرفتاری ہوئی ہے تو وہ آرڈر اس عدالت کے سامنے لے کر آئیں۔ فی الوقت یہ عدالت اس کیس پر کوئی آبزرویشن نہیں دے رہی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کو لاہور سے گرفتار کر لیا گیا۔ PTI کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے ایک ٹویٹ میں ان کی گرفتاری کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حلیم عادل شیخ کو رات گئے سادہ لباس میں ملبوس افراد نے گرفتار کیا۔ حلیم عادل شیخ کی بیٹی عائشہ حلیم نے ٹویٹر پر اپنے ایک ویڈیو پیغام میں اس واقعے کے بارے میں کہا۔ میں آپ کو اس بات واضح کرتی چلوں کہ حلیم عادل شیخ نے یہ بات ملٹیپل ٹائمز انڈیکیٹ کی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ انہوں نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو لیٹرز بھی لکھے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان انکلوڈڈ ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو یہاں تک معلومات ہوئی ہیں کہ ان کو خدا نخواستہ کسٹڈی میں لے کے ان کی جان کو نقصان پہنچانے کی پلانز بن چکے ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کہ حلیم عادل شیخ کہاں ہیں۔ اگر اس ملک میں کوئی بھی اتھارٹی ایسی بچ گئی ہے جو لا انفورس کر سکتی ہے، جو ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، وہ مجھے بتا سکتی ہے کہ میرے فادر کدھر ہیں، ان کو کون لے کے گیا ہے۔ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں آنے والی بیرون سرمایہ میں جون کے مہینے میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ 30 جون 2022 تک ان اکاؤنٹس میں آنے والی سرمایہ کاری $4.6 ارب تک پہنچ گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق جون کے مہینے میں آسن اکاؤنٹ میں آنے والی سرمایہ کاری $250 ملین رہی۔ گلاب جامن، پتیسا اور چمچم ایسی مٹھائیاں ہیں جن کے نام سن کر ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ مٹھائیاں ایسی دکان میں ہیں جو کہ 100 سال پرانی ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر گجرانوالہ کی جلندھر سویٹ شاپ کے مالک جاوید احسان نے BBC کو بتایا۔ انڈیا سے لوگ ادھر آتے تھے، ادھر سے خصوصاً مٹھائی لے کے جاتے تھے، اٹلی، امریکہ، فرانس، بہت زیادہ جاتی ہے لوگ لے کے گفٹ کے طور پہ۔ اسپیشل ادھر سے فون آتے ہیں لوگوں کو، وہ آپ آ رہے ہو ہمارے لیے، وہ لے کے آنا، پھر ہم ان کو اس طرح کی ایئر ٹائٹ کر کے پیکنگ دیتے ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ 8-9 ماہ یہ خراب نہیں ہوتی۔ تیسا جات ہے، حلوہ جات ہے، بیسن ہے، چمچم ہے، لڈو ہیں، بڑوں کی محنتیں ہیں، ان کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں، ہم بھی محنت کر رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। इंडिया की रियासत राजस्थान में पुलिस ने नूपुर शर्मा के बारे में एक इश्तियाल अंगेज बयान देने के इल्ज़ाम में अजमेर की दरगाह के एक खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर सलमान चिश्ती की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी नूपुर शर्मा का सर उनके पास लाएगा उसको वो अपना घर दे देंगे। मज़ीद तफसील फरहत जावेद से। अजमेर की दरगाह के एक खादिम सलमान चिश्ती की वीडियो के सामने आने के बाद गुज़श्ता पीर को उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। पुलिस अफसर विकास सांगवान ने बताया है कि दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती को अजमेर के खादिम मोहल्ले में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया है। उनके मुताबिक इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि खादिम ने शराब के नशे में ये वीडियो बनाई थी। दूसरी जानिब अजमेर दरगाह की जानिब से इस वीडियो की मजम्मत की गई है। दरगाह के दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अजमेर दरगाह मजहबी हमांगी के मुकाम के तौर पर जानी जाती है। खादिम सलमान ने जिन ख्यालात का इजहार किया उनको इस दरगाह के पैगाम से मंसूब नहीं किया जा सकता। अमरीकी रियासत इलिनॉय में शिकागो के मुज़फ़्फ़ात में हाईलैंड पार्क नामी इलाके में 7 अफराद को कत्ल करने वाले मुश्तबा मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये वाक़या अमरीका की आज़ादी परेड के दौरान पेश आया था और हमला आवर को गुज़श्ता शब एक मुख्तसर ताक़ुब के बाद हिरासत में ले लिया गया था। मज़ीद तफसील सहर बलोच से। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम के कसूरवार साबित हो जाने की सूरत में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। मुलजिम पर 4 जुलाई को हाईलैंड पार्क में अमरीकी यौम आज़ादी के मौके पर एक परेड के शुरका पर अंधाधुंध फायरिंग का इल्जाम है। इस शूटिंग में 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए थे जबकि 7वां हस्पताल में हलाक हुआ। मुश्तबा मुलजिम के इस जुर्म की वजूहात अभी तक गैर वाज़ेह हैं। हलाक होने वाले अफराद में एक 2 साला बच्चे के वालिदैन भी शामिल हैं जिसे इस वाक़ये के बाद जाए हादसा पर अकेला देखा गया। मुल्की और बैनुल-अक़वामी दुनिया की खबरों के बाद अब स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका रवाना हो गई, जहां वो 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। पहला टेस्ट मैच 16 जुलाई से गौल में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 24 जुलाई से कोलंबो में शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम ने आखिरी मरतबा 2015 में श्रीलंका में टेस्ट सीरीज खेली थी जो उसने 2-1 से जीती थी। उस सीरीज में लेग स्पिनर यासिर शाह की 24 विकेटों ने फैसलाकुन किरदार अदा किया था। मौजूदा स्क्वाड में सिर्फ 4 खिलाड़ी यासिर शाह, शान मसूद, अजहर अली और सरफराज वो खिलाड़ी हैं जो 2015 की सीरीज में भी मौजूद थे। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन टेस्ट मैच में शिकस्त के साथ साथ भारत को स्लो ओवर रेट पर 2 पॉइंट्स की कटौती का भी सामना करना पड़ा है, जिसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर भारत की पोजीशन चौथी हो गई है। पहली 3 पोजीशनों पर ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान हैं। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ इसी सीरीज के नॉटिंघम टेस्ट मैच में भी स्लो ओवर रेट पर 2 पॉइंट्स का नुकसान उठाना पड़ा था। इंग्लैंड के जो रूट ने ICC की नई आलमी रैंकिंग में अपनी पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली है। उनके और नंबर 2 बैट्समैन मार्नस लबुशेन के दरमियान अब 44 पॉइंट्स का फर्क है। जॉनी बेस्टो की रैंकिंग में भी बेहतरी आई है और वो 21वें से 10वें नंबर पर आ गए हैं। खवातीन की यूरो फुटबॉल आज से शुरू हो रही है। पहला मैच ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया के दरमियान है। दिफाई चैंपियन नोवेक जोकोविच ने विंबलडन के क्वार्टर फाइनल में इटली के यानिक सिनर को 2 सेट्स हारने के बाद शिकस्त दे दी। जोकोविच पहले 2 सेट्स 5-7 और 2-6 से हार गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले तीनों सेट्स 6-3, 6-2 और 6-2 से जीते। सेमीफाइनल में जोकोविच का मुकाबला बर्तानिया के कैमरॉन नॉरिस से होगा, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के डेविड गॉफिन को 5 सेट्स में शिकस्त दी। और अब पाकिस्तान में मौसम की सूरत हाल इसरारुल हक से। महकमा मौसमियात के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बाहिस कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा है। महकमे के मुताबिक आज मुल्क के अक्सर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है, जबकि आइंदा 24 घंटों में भी मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 44, बहावलनगर और साहिवाल में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। सूबे बलूचिस्तान में तूफान